गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। इंग्लिश स्टैंडर्ड 10 यूनिट 4 ए वंडरफुल क्रिएशन बीजा लेक्चर में अ वंडरफुल क्रिएशन वंडरफुल एटले अद्भुत, क्रिएशन एटले सर्जन, मातानी प्रतिमानु एक अद्भुत सर्जन। आ यूनिट में भगवान द्वारा मातानी एक श्रेष्ठ उत्कृष्ट प्रतिमानु सर्जन करेलू छे अने एमां माता पोताना कुटुंब प्रत्ये पोतानी जवाबदारी, पोताना फरज ना भागरूपे थता कार्यों खूब ज मुश्केली दुख वेठीने पण पोताना परिवारने सहायरूप थाय छे। तो आ यूनिट में आगळ शुरुआत करिए। अ वंडरफुल क्रिएशन एक अद्भुत सर्जन। द गुड लॉर्ड वॉज एक्सट्रीमली बिजी that day. लॉर्ड एटले के भगवान, एक्सट्रीमली एटले खूब अथवा अतिशय, અને बिजी एटले कार्यमां व्यस्त होव। भगवान ते दिवसे पोताना कार्यमां खूब व्यस्त हता। He was into his 6th day of overtime. अहीं ओवरटाइम एटले वधारानो समय। भगवाननो पोताना आ कार्यनो वधारानो छठो दिवस हतो। When he was working with full concentration, an angel appeared and commented, "You are taking so much care for creating this creature." वाक्य में was working, was ए भूतकाळ to be नो सहायक क्रियापद है। त्यार पछी वर्किंग चालू क्रिया दर्शावे छे, तो was working चालू भूतकाळनी वाक्य रचना है। त्यार पछी कॉन्सन्ट्रेशन एटले एकाग्रता अथवा कोई कार्य में लीन थई जवुं। त्यार पछी एंजल एटले देवदूत, अपीयर्ड एटले देखाव, कॉमेंटेड एटले टीका करवी। त्यार पछी क्रिएचर एटले प्राणी। भगवान ज्यारे पोताना कार्य में खूब एकाग्रतापूर्वक कार्य करी रह्या हता, त्यारे ज एक देवदूत तेमने देखायो अने ते देवदूते तेमनी टीका करता कह्युं के भगवान आ प्राणीनुं सर्जन करवा माटे तमे वधारे काळजी लई रह्या छो। त्यारे भगवाने जवाब आप्यो, "That's true," said the Lord. "Do you want to know the details?" Want to know the details एटले विगतवार माहिती जाणवा माटे उत्सुक होवुं अथवा ઈચ્છવું। भगवाने जवाब आपता कह्युं के हूँ आ प्रतिमानुं सर्जन करवामां काळजी लઉં છું ते साची वात छे। शुं तमे तेना विषे विगतवार माहिती जाणवा ઈચ્છો છો? What are they? The angel was curious. Curious एटले उत्सुक अथवा आतुर होव। वाक्यमां विशेषण तरीके
વપરાયેલ છે. દેવદૂતે ખૂબ જ આતુરતાપૂર્વક જણાવ્યું કે તે વિગતવાર માહિતી શું છે. All her parts should be movable and replaceable too. અહીં મૂવેબલ એટલે હરીફરી શકે તેવું, રિપ્લેસેબલ એટલે બદલી શકાય તેવું. ભગવાને જણાવ્યું કે તે પ્રતિમાના પાર્ટ્સ એટલે અંગો, તે પ્રતિમાના બધા જ અંગો હલનચલન કરી શકે તેવા અને બદલી શકાય તેવા હોવા જોઈએ. વાક્યમાં શુડ કે જે ભવિષ્યનો દ્રઢ નિર્ધાર સૂચવે છે. ત્યારબાદ she has a lap that disappears when she stands up. અહીં લેપ એટલે ખોળો, disappears જે ક્રિયાપદ છે, અદ્રશ્ય થવું. ત્યાર પછી when જ્યારે અથવા ત્યારે, stands up એટલે ઊભા થવું. ભગવાને જણાવ્યું કે જ્યારે તે પ્રતિમા એટલે કે તે માતાની પ્રતિમા ઊભી થાય છે ત્યારે તેનો ખોળો અદ્રશ્ય થઈ જાય છે. I have to endow her with a kiss that can cure everything from a broken leg to a broken heart. અહીં have to endow, have to અને has to એ ક્રિયા ફરજિયાતપણે કરવાની તેવું સૂચવે છે અને endow એટલે આપવું અથવા મૂકવું, જેનો સમાનાર્થી થાય give અને offer. ત્યાર પછી that શબ્દ એ સંયોજક છે, તેનો અર્થ થાય કે અથવા કે જે. ત્યાર પછી ક્યોર તો ઈલાજ કરવો. ભગવાને જણાવ્યું કે મેં તે પ્રતિમાના સર્જનમાં એક એવું ચુંબન મારે મૂકવું પડ્યું છે કે જે વ્યક્તિના તૂટેલા પગથી માંડીને તૂટેલા હૃદય સુધીના તમામ રોગનો ઈલાજ કરી શકે. Moreover, she has to have 6 pairs of hands. Moreover એટલે તદુપરાંત અથવા વધુમાં. pairs એટલે જોડ. વધુમાં મેં હાથની 6 જોડ પણ તેમાં મૂકેલી છે. She must be able to run on any food available and should have 3 pairs of eyes. આ વાક્યમાં must be able to read to run on, must be એ પણ ભવિષ્યનો દ્રઢ નિર્ધાર સૂચવે. able to એટલે કાર્ય કરવા સક્ષમ હોવું અને run on એટલે નિભાવવું અથવા ચલાવવું કે નિર્વાહ કરવો. ત્યાર પછી અવેલેબલ એટલે ઉપલબ્ધ અથવા મળી રહે તેવું. ભગવાને જણાવ્યું કે તે માતાની પ્રતિમા કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રાપ્ય ખોરાક મળે તેના પર પોતાનો નિર્વાહ ચલાવવી જોઈએ અને વધુમાં તેને આંખની 3 જોડ પણ હોવી જોઈએ. The angel shook his head slowly and said, "A mighty impossible task, I suppose." shook જે શેકનો ભૂતકાળનું રૂપ છે. shook head એટલે માથું હલાવ્યું. mighty એટલે
ખૂબ જ, ટાસ્ક એટલે કાર્ય અને સપોઝ એટલે ધારવું કે અનુમાન કરવું. દેવદૂતે ધીમેથી પોતાનું માથું હલાવ્યું અને કહ્યું કે હું માનું છું કે કદાચ આ કાર્ય ખૂબ જ કઠિન છે. 6 pairs of hands? No way. દેવદૂતે આશ્ચર્ય વ્યક્ત કર્યું અને કહ્યું કે હાથની 6 જોડ? શક્ય જ નથી. No, these hands are not a problem for me. ભગવાને જણાવ્યું કે ના, હાથની આ જોડ છે તે મારા માટે કોઈ સમસ્યા નથી. It is the 3 pairs of eyes that the mothers have to have. અહીં have to એટલે ક્રિયા ફરજિયાતપણે કરવી પડે અને બીજું જે have છે તે ની પાસે હોવું એવું સૂચવે છે. Lord looked puzzled. Look puzzled એટલે મૂંઝવણમાં દેખાવું. સિમિલર થાય confused. ભગવાને જણાવ્યું કે તે માતાને આંખની 3 જોડ જે સામાન્ય માતાને હોય તે પ્રમાણે હોવી જ જોઈએ. Oh, so you are creating a standard model of a mother. But 3 pairs of eye? What for? The angel got interested. અહીં are creating, create એટલે સર્જન કરવું. are creating ચાલુ વર્તમાન કાળની વાક્ય રચના છે. ત્યાર પછી what for એટલે કે શા માટે અથવા કેમ. got interested એટલે કાર્યમાં રસ કે રુચિ ધરાવવી. દેવદૂતને ભગવાનના આ કાર્યમાં ખૂબ જ રસ પડ્યો અને તેમણે જણાવ્યું, અરે એટલે કે તમે માતાની એક સુંદર પ્રતિમાનું સર્જન કરી રહ્યા છો, પરંતુ આંખની 3 જોડ શા માટે? One pair that sees her children through closed doors. આ ફકરામાં માતાને આંખની 3 જોડ હોવી તે ત્રણેય આંખોની વિશેષતા દર્શાવેલ છે, જે ખૂબ જ અગત્યની માહિતી છે. આ વાક્યમાં થ્રુ એટલે ના દ્વારા, ક્લોઝડ વિશેષણ તરીકે છે એટલે બંધ. ભગવાને દેવદૂતને આંખોની વિશેષતા દર્શાવતા કહ્યું કે આંખની 3 જોડ એ માતા બંધ બારણે પણ પોતાના બાળકને જોઈ શકે તે માટે હોવી જોઈએ. Another pair to look at the children and say, I understand and I love you without uttering a word. Another બીજો એક. ત્યાર પછી without એટલે વગર અથવા સિવાય, જેનો સમાનાર્થી થાય except. EXCEPT એટલે પણ સિવાય અથવા વગર. ત્યાર પછી અટ એટલે બોલવું અથવા ઉચ્ચારવું. ભગવાને આંખની બીજી જોડની વિશેષતા દર્શાવતા કહ્યું કે આંખની બીજી જોડ એ માતા પોતાના બાળકને જુએ અને કહે કે હું તને સમજું છું અને એક પણ શબ્દ ઉચ્ચાર્યા વગર હું તને ચાહું છું. And the third pair to see.
all secret things without opening them. અહીં સિક્રેટ એટલે કેટલીક ખાનગી અથવા ગુપ્ત કે રહસ્યમય બાબતો. ભગવાને જણાવ્યું, આંખની ત્રીજી જોડ એ આંખ ખોલ્યા વગર પણ તમામ રહસ્યમય બાબતોને જોઈ શકે તે માટે હોવી જોઈએ. Lord requested the angel, છતાં પણ દેવદૂતે ભગવાનને વિનંતી કરી કે અરે ભગવાન, પ્લીઝ go to bed. Do not take so much trouble in a single day. દેવદૂતે વિનંતી કરતા કહ્યું કે ભગવાન, મહેરબાની કરીને હવે સૂઈ જાઓ. એક જ દિવસમાં આટલી બધી મુશ્કેલીઓ અથવા સમસ્યાઓ ઉકેલશો નહીં. I cannot. He refused. Refuse એટલે અસ્વીકાર કરવો અથવા અનાદર કરવો. ભગવાને દેવદૂતની વાતનો અસ્વીકાર કરતા કહ્યું કે હું તેમ કરી શકું તેમ નથી. I have almost completed the work. Almost એટલે મોટા ભાગનું અથવા લગભગ. ભગવાને તેને સમજાવતા કહ્યું કે મેં આ પ્રતિમાનું સર્જન કરવામાં મોટા ભાગનું કાર્ય પૂર્ણ કરી નાખ્યું છે. ઓલમોસ્ટની આગળ હેવ અને કમ્પ્લીટેડ જે પૂર્ણ વર્તમાન કાળ સૂચવે છે. I have put the best of my ideas into this model. Best ideas એટલે ખૂબ જ સુંદર વિચારો. ભગવાને જણાવ્યું કે મેં આ પ્રતિમામાં મારા ખૂબ સુંદર વિચારોને મૂક્યા છે. Now, this mother will heal herself when she is sick. Will heal. Will ભવિષ્યકાળનું સૂચન કરે અને heal એટલે સારવાર કરવી કે ઉપચાર કરવો. એનો સિમિલર થશે ક્યોર અથવા રેમેડી. ક્યોરમાં CURE અને રેમેડી એટલે REMEDY. ત્યારબાદ સિક એટલે બીમાર હોવ. ભગવાને જણાવ્યું કે હવે આ માતા જ્યારે બીમાર પડશે ત્યારે પોતાની સારવાર તે જાતે જ કરશે. She would be able to feed a family of 6 members only on half a kilo of cabbage. અહીં would be ભવિષ્યનું સૂચન કરે છે. એબલ સક્ષમ અથવા સમર્થ હોવું અને ફીડ એટલે ખવડાવવું અને કેબેજ એટલે કોબીજ. ભગવાને જણાવ્યું કે તે માતા માત્ર અડધો કિલો એટલે કે 500 ગ્રામ કોબીજમાં પોતાના 6 સભ્યોના એક કુટુંબને ખવડાવી શકવા પણ સક્ષમ હશે. And she would manage a child's bath, play, study, food and sleep without getting irritated. અહીં manage એટલે વ્યવસ્થા કરવી અને get irritate એટલે ગુસ્સે થવું અથવા ચીડાઈ જવું. ભગવાને જણાવ્યું અને તે માતા પોતાના બાળકને નવડાવવું, રમાડવું, અભ્યાસ કરાવવો, ખવડાવવું અને સુવડાવવું આ બધી ક્રિયાઓ ગુસ્સે થયા વગર કરશે. The angel
went round the model of the mother very slowly. Went round. Went ભૂતકાળનું રૂપ છે તો મૂળ રૂપ go. Go round એટલે આંટો મારવો. દેવદૂતે ખૂબ જ ધીમેથી તે માતાની પ્રતિમાની ફરતે આંટો માર્યો. He touched it and said, "It is too soft." Soft એટલે ખૂબ જ નરમ, મુલાયમ અથવા તો પોચું. દેવદૂતે તે પ્રતિમાને સ્પર્શ કર્યો અને કહ્યું કે અરે તે પ્રતિમા ખૂબ જ કોમળ છે. સોફ્ટ એટલે કોમળ, એનું ઓપોઝિટ એટલે કે વિરોધી હાર્ડ, HARD. But very tough, said the Lord, excited. Tough એટલે ખૂબ જ કઠિન. Excited એટલે ખૂબ જ ઉત્સાહમાં કે આનંદમાં આવી જવું. ભગવાન ખૂબ જ આવેશમાં આવી ગયા અને તેમણે કહ્યું, પરંતુ તે પ્રતિમા ખૂબ જ કઠિન છે. You cannot imagine what this mother can do and endure. Imagine અનુમાન કરવું કે કલ્પના કરવી. ત્યાર પછી endure એટલે સહન કરવું. ભગવાને ખૂબ જ વિશ્વાસપૂર્વક જણાવ્યું કે આ માતા શું કરી શકે છે અને કેટલું સહન કરી શકે છે તેની કલ્પના પણ તમે કરી શકશો નહીં. Can it think? Think એટલે વિચારવું. છતાં પણ દેવદૂતે ભગવાનને પ્રશ્ન કર્યો કે શું તે માતાની પ્રતિમા વિચારી શકે છે? Not only can she think, but can reason and compromise too, said the Lord. આ વાક્યમાં not only અને but જે સંયોજક તરીકે એટલે કે કનેક્ટિવ તરીકે દર્શાવેલ છે. Not only but એટલે એટલું જ નહીં પરંતુ. ત્યાર પછી રીઝન કારણ. કોમ્પ્રોમાઇઝ એટલે સમજૂતી અથવા સમાધાન એટલે કે રિઝોલ્યુશન તો સમાધાન. ભગવાને જણાવ્યું કે તે માતાની પ્રતિમા માત્ર વિચારી શકતી નથી, પરંતુ કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં કારણ કે સમસ્યાનું સમાધાન પણ કરી શકે છે. The angel was impressed. Was impressed. તો impress એટલે પ્રભાવિત થવું. આ બધું સાંભળીને દેવદૂત ખૂબ જ પ્રભાવિત થઈ ગયા. He went closer to the model and moved his finger across the cheek. અહીં went closer એટલે નજીક જવું. ફિંગર એટલે આંગળી. એક્રોસ એટલે એક બાજુથી બીજી બાજુ અને ચીક એટલે ગાલ. દેવદૂત માતાની પ્રતિમાની નજીક ગયા અને તેમણે તે પ્રતિમાના ગાલ પર પોતાની આંગળી ફેરવી. Oh Lord, her eyes are leaking. Are leaking. લીક એટલે ગળવું અથવા ટપકવું. ચાલુ વર્તમાન કાળની વાક્ય રચના છે. દેવદૂતે આશ્ચર્ય વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે અરે ભગવાન, તેની આંખોમાંથી પાણી ટપકી રહ્યું છે. How did this happen? ભગવાનને તે સાંભળીને ખૂબ જ આશ્ચર્ય થયું. હેપન એટલે થવું અથવા બનવું.
It must be a tear. અહીં must be એટલે પણ ભવિષ્યનો દ્રઢ નિશ્ચય અથવા નિર્ધાર. Tear એટલે આંસુ. I have not put it there. It is a miracle. Miracle એટલે ચમત્કાર અથવા જાદુ. The Lord exclaimed. Exclaim એટલે આશ્ચર્ય વ્યક્ત કરવું, જેનું સિમિલર થાય સરપ્રાઇઝ અને અમેઝ. ભગવાને આશ્ચર્ય વ્યક્ત કરતા કહ્યું, હાઉ ડીડ ધીસ હેપન? આ કઈ રીતે બન્યું? ઇટ મસ્ટ બી અ ટીયર. તે અવશ્ય આંસુ હોવા જોઈએ. આઈ હેવ નોટ પુટ ઇટ ધેર. મેં તે આંસુ ત્યાં મૂક્યા નથી. ઇટ ઇઝ અ મિરેકલ. તે એક જાદુ અથવા એક ચમત્કાર છે. બટ વોટ ઇઝ અ ટીયર ફોર? માય લોર્ડ. આ વાક્યમાં વોટ ફોર એટલે કેમ અથવા શા માટે. હજુ પણ દેવદૂતે આશ્ચર્ય વ્યક્ત કરતા કહ્યું, પરંતુ ભગવાન, તે આંસુ શેના છે? ઇટ ઇઝ સમથિંગ યુનિક. યુનિક એટલે વિશિષ્ટ અથવા અજોડ. ભગવાને જણાવ્યું કે તે કંઈક વિશિષ્ટ છે. મે બી ઇટ ઇઝ ફોર પેઇન, ફોર જોય, ફોર પ્રાઇડ, ડિસઅપોઇન્ટમેન્ટ, લોનલીનેસ. વાક્યમાં મે બી એટલે સંભાવના કે શક્યતા વ્યક્ત કરવા માટે. એનો અર્થ થાય કદાચ હોઈ શકે. ત્યાર પછી પેઇન એટલે પીડા, જોય એટલે આનંદ, પ્રાઇડ ગર્વ, ડિસઅપોઇન્ટમેન્ટ એટલે હતાશા અથવા નિરાશા, અને લોનલીનેસ એટલે એકલતા. ધ લોર્ડ એક્સપ્લેઇન્ડ. એક્સપ્લેઇન એટલે વિગતવાર સમજાવવું અથવા વર્ણન કરવું, જેનું સિમિલર થાય ડિસ્ક્રાઇબ અથવા નેરેટ. ભગવાને વિગતવાર સમજાવતા દેવદૂતને કહ્યું કે તે કંઈક વિશિષ્ટ છે અને કદાચ તે આંસુ પીડાના, આનંદના, ગર્વના, હતાશાના કે એકલતાના પણ હોઈ શકે. વોટ એ વન્ડરફુલ ક્રિએશન. અંતે દેવદૂતે પ્રતિમાનું મહત્વ દર્શાવતા કહ્યું કે માતાની પ્રતિમાનું કેટલું અદ્ભુત સર્જન. થેન્ક યુ.